عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتغوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم الفاتحة اللهم بجاه رب العالمين من تجعلنا من امورنا فرجنا مخرجا حبل اعمالنا الى اسد حياه بجاه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم التابعين من الاولياء والعلماء والصالحين الامام زنيد البغدادي وسمي له ابن حسن البصري وسمي له الشيخ محمد نصر الأنور بن هادي اسماعيل المنذري وسمي له الشيخ محمد نصر الأنور بن هادي اسماعيل المنذري سمي له الشيخ محمد سيد زين بن عبد الغني وسمي له روحي الإمام زين الدين المغربي وسمي له أرواح جميع مشايخنا ومعلمين أن الله تعالى كريم ومنا الرحيم ورحمة الشيخ الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأنواره وعلومه ونفعاته وخصوصياته ورحمته بالدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا والحوض وجميع إخوان المسلمين والسلامة والحفظ والرعاية والعافية من الظاهر بالدين والدنيا والآخرة والشفاء من الأمراض الباطنية والظاهرية على هذه النية وعلى كل ما نوى بسلام الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة.
Ya mudah-mudahan ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي رب كتب ويكتب أبد العابدين وداه الدائر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى يوم الدواء آمين. Halaman berapa? Berapa? Ya. 280. Habis ya sudahnya. Puasa dulu. Puasa lah. Halaman berapa? 280. 280. Bab tentang puasa. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu hari-hari yang telah ditentukan. Al-Baqarah ayat 2 183 dan 184. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum shiyam wa sanantu lakum qiyam faman shamahu wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dunubi kayawmi waladat ummu." Artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan atas kalian agar kalian berpuasa, dan aku contohkan, sunnahkan kepada kalian sholat malamnya. Siapa yang berpuasa dimalamkan sholat malam dan melakukan sholat malam dalam bulan itu atas dasar keimanan dan mengharap pahala, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Ahmad meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara." Artinya siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan ia meriwayatkan pula, "Man adraka Ramadhana wa alaihi min Ramadhana syai'un fatahu la yuqbalu minhu hatta yasumahu." Artinya orang yang mendapati bulan Ramadan dan ia masih mempunyai sedikit hutang Ramadan, maka tidak akan diterima sesuatu pun darinya sampai ia berpuasa. Abu Ya'la meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma'arul Islam wa qa'idul din salah satu alaihunna ussisal Islamu ala man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir. Halalud dam syahadatu an la ilaha illallah wa salatul maktubah wa shaum Ramadan." Artinya pegangan dan fondasi agama itu ada 3. Dengan itu Islam dilandaskan. Siapa yang meninggalkan salah satu dari ketiganya, maka dengan itu ia menjadi kafir. Dihalalkan darahnya, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sholat fardu dan puasa Ramadan. Dan dalam riwayat yang lain, "Man taraka minhunna wahidatan fahuwa billahi kafirun wa la yuqbalu minhu sarfun wa la 'adlun wa qad halla damuhu wa malu." Artinya siapa yang meninggalkan satu pun dari ketiganya,
maka ia telah kafir kepada Allah dan tidak akan diterima ibadat fardu maupun sunatnya, bahkan menjadi halal darah dan hartanya. Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Uzaimah meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasa Allahu lahu wa la mardin wa la yaqdihi sawabud dahr kullih." Wa in shama, artinya siapa yang tidak berpuasa satu hari dalam bulan Ramadan tanpa ada alasan yang memperdulikannya, juga bukan karena sakit, nescaya tidak dapat ditebus dengan berpuasa 1 tahun penuh. Walaupun hal itu dilakukannya Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Man aftara yawman min Ramadan la yaqdihi yawm shaumud dahr." Artinya siapa yang tidak berpuasa 1 hari dalam bulan Ramadan, maka ia tidak dapat ditebus dengan berpuasa 1 tahun. Bismillah kalau puasa. An-Nakhai berkata, "Inna man aftara yawman min Ramadan yajibu alaihi 3,000 yawmin." Artinya siapa yang tidak berpuasa 1 hari dalam bulan Ramadan, maka ia wajib membayarnya dengan 3.000 hari. Tapi pendapat paling banyak di kalangan ulama bahwa tidak berpuasa 1 hari cukup dibayar dengan 1 hari, walaupun disebabkan telah melalaikannya. Penutup tentang sajian hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa, At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum yaqulu kullu hasanatin bi asyrati amsalha ila 700 dhi'fin wa sawmu li wa ana ajzi biha wa sawmu junnatun minan nar wa la khawfu fa'amil sha'im atyabu 'indallahi min riqil misik wa in jahila 'ala ahadikum jahilun wa huwa sha'imun falyaqul inna sha'im wa lis-sha'im farhatani, farhatun hina yubsiru wa farhah hina yalqa rabbah. Artinya sesungguhnya Tuhan kalian berfirman, setiap amal kebaikan mendapat pahala 10 kali lipat hingga 700 kali. Sedangkan puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai dari api neraka, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau misik. Apabila ada seorang bodoh bersikap kasar terhadap salah seorang di antara kalian ketika ia sedang berpuasa, hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Untuk orang yang berpuasa itu tersedia 2 kegembiraan. 1 kegembiraan ketika berbuka, dan 1 kegembiraan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Dasar rami panglah puasa itu lamunnya hari ini hari raya, pas sampai sore itu sunyi, maghrib itu sunyi benar. Lamunnya nang puasaan itu rasa rami benar, ada nang adang-adang. Makanya nang karena kan apabila saking raminya itu pasar wadah itu banyak orang nang berjalanan. Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan sufidati syayatin wa ma'adatul jinni wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Artinya apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, syaitan pembangkang dan jin-jin
durujana diikat atau dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup sehingga tidak ada yang dibuka satu pintu pun, dan pintu-pintu surga dibuka sehingga tidak ada yang ditutup satu pintu pun. Seorang juru bicara malaikat berseru setiap malam di bulan Ramadan, wahai pencari kebaikan, datanglah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Dan Allah melakukan pembebasan kepada sejumlah penghuni neraka. Dan itu terjadi setiap malam. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin, amin, amin. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan mengucapkan amin, 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 amin? Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku, kemudian berkata, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu famat adkhalan nar fa ab'adahu Allah, qul amin, fa qultu amin, wa man adraka abawahi aw ahaduhuma falam yabruhuma famat fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin, wa man dzukirta 'inda falam yusalli 'alaika famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Artinya siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak terampunkan, lalu ia mati, maka ia akan masuk neraka. Lalu Allah akan menjauhkannya dari ampunannya. Ucapkanlah amin. Aku menjawab amin. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya salah satu dari keduanya tetapi ia tidak berbakti kepada keduanya, lalu ia mati, maka ia akan masuk neraka. Lalu Allah akan menjauhkannya dari ampunannya. Ucapkanlah amin. Aku menjawab amin. Siapa yang mendapati nama engkau disebut lalu ia tidak bersolawat kepada engkau, lalu ia mati, maka ia akan masuk neraka. Lalu Allah akan menjauhkannya dari ampunan. Ucapkanlah amin. Aku menjawab amin. Muhammad bin Mansur As-Sam'ani meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, innama summiya Ramadan li'annahu yarmadu dzunub. Artinya hanya saja dinamai Ramadan sebab ia dapat membakar dosa-dosa. At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, dzakirullah fi Ramadan maqbulun lahu wa sairullah fi la yuhayyab. Artinya orang yang berzikir kepada Allah di dalam bulan Ramadan akan diampuni, dan orang yang memohon kepada Allah di dalam bulan itu tidak akan disia-siakan. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu, naumus sha'im ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'a'uhu mustajab wa dhanbuhu maghfur. Artinya tidurnya orang berpuasa dinilai ibadah, diamnya dinilai tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya mustajab, dan dosanya diampuni. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, likulli abdin sha'im da'watul mustajab 'inda iftarihi a'tiha fid dunya aw adda khirahu lahu fil akhirah aw adda khirahu lahu fil akhirah. Artinya bagi setiap hamba yang berpuasa terdapat doa yang mustajab pada saat hendak berbuka. Ia diberikan di dunia atau disimpankan untuknya di akhirat. Tiap-tiap waktu hendak bukaan, situ terdapat mustajab dakwah, tapi simpanakan iman di dunia sini kan dikabulkan atau di akhirat. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita masih tinggi.
Sifat ria itu menuju syirik. Dan syirik itu zalim yang besar. Innallaha syirku lahu zulmun azim. Sifat ria itu menuju syirik. Dasar pangria itu. Karena di dalam hikam itu ada kata-katanya la yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Seseorang itu tidak akan selamat, Bang. Seseorang itu tidak akan selamat daripada sifat kesombongan terkecuali ia melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali inya tuh memikirkan sifat tahu, al-hakim, al-adlu, al-muqitu, al-hafizu, al-mutakabbir, apalagi al-adlu, apalagi al-zahir wal batin. Mentahu sifat-sifatnya itu tuh setiap orang tuh pasti mempunyai, karena di situ nang kata-kata di dalam kitab hikam tuh la yukhrijuka, asalnya kharaja PLF PTL Madinah itu yukhriju, kharaja yukhriju kharajan bahwa kharijun yukhrijuka la yukhrijuka 'anil wasfi. Tidak akan keluar, Bang, tidak akan bisa bebas kamu itu terhadap sifat kesombongan, terkecuali kamu itu memandang akan sifat Allah nang maha adil, maha bijaksana, al-hakim. Lamunnya pangrasa kita sorangan, kita nih orang nang adil, kita nih orang nang pintar, kita nih orang nang bagus lah, penglihat kita, pengrasa kita. Kan pengrasa itu kan sombong, ada Allah nangarannya pengrasa, ya Allah ya Tuhan, rasainya lah kayak ini, pembisanya, pembujurnya, pembungasnya, pemintarnya, segalanya tuh la yukhrijuka, tidak akan selamat seseorang itu tuh. Makanya ujar ulama tuh awwaluddin ma'rifatullah, awwaluddin ma'rifatullah, li'aina ainut tauhid huwa ikhlas wa syukur wal ikhlas. Karena hanya saja permatanya tauhid itu bersifat ikhlas dan li'anna ainut tauhid ar-ridha wal ikhlas, yaitu bersifat ridho dan ikhlas. Itu permata intisari nang tauhid itu ridho lawan ikhlas. Habis itu apa nih? Nah, di dalam kitab hikam, hendaklah karomat kamu itu ditutupi atau ditanam karena buahnya akan timbul. Karomah itu tuh hendaknya di istiqomah. Istiqomah membaca Quran, namanya Quran jadi dibacanya setiap hari itu, nah biarnya bersambung bacanya. Subuh setengah juz, sore setengah juz, subuh setengah juz lo, sore setengah juz, pas satu hari itu 1 juz gitu. Yang nyaman aja kalau setengah juz tuh yang paling kan 15 menit lah, 15 menit. Namanya HP sejam, wah ada apa lah? Itu di dalam kitab hikam, yang hendaklah karomah itu ya istilahnya gitu, kan kelebihan kita itu simpan ditutup, sama kita menyimpan keaiban kita. Aib kita apa? Kayak kita bangun menyimpan sama kayak itu.
Yang terus apa lagi ya? Apabila gawian kita lepas dari guru atau tidak menurut, maka pintu bermimpi Rasulullah ditutup. Ada ujabah guru, doanya tuh nah, doanya seorang ini kan si murid ini mujahadah bangun subuh berdoa, si murid ini berdoa baca Quran, baca ini. Nah, lalu gurunya itu bangun doa, mendoakan dua kawan-kawannya, dua anak muridnya mendoakan, lawan bininya mendoakan, lawan anaknya mendoakan. Nah itu lebih baik satu doa guru itu daripada mujahadahnya seseorang murid setahun itu mujahadah Quran ini setahun ada kalau melawan nang doa nang guru nang sekali itu ada nang doa guru Allahumma ja'alhum Allahumma ja'alhum imanan wa ihtisaban waj'alhum ghaniyan, jadikan murid itu orang yang kaya, wal ikhlasan fin niyah, dan orang yang sidik pada niat. Nah jadinya kan sampai nang guru nangka itu memimpinnya, sampai nang guru melajari nang kayak ini tahu ini hukumnya halal haram ini jelas. Nah iya jadi ujar Buya Yahya tatkala sidin berceramah di suatu masjid, sekalinya guru orang kampung ini ada daerah di orang kampung padahal ini kada terkenal bang lah. Sekalinya Buya Yahya nang kada mau, kecuali nang dulu hormati nang guru ikam nang melajari halal haram nang awal itu nang melajari itu hormatin nang dulu hanya ikam selaman nawada aku ikam menyelamani aku, tapi kada menyelamani nang guru nang awal melajari ikam hukum halal haram nang itu tuh ada artinya, ada berkatnya. Coba ingatlah nang ujar Habib Abdullah Alwi Al-Haddad nang kisah nang guru, karena ada di sini ada Allah Terakhir nang bahayanya guru itu nang berpaling. Sekalipun wali-wali dikumpulkan dari ujung Masrik wal Maghrib itu dikumpulkan mendoakan supaya kembali si murid ini kasat atau hafalannya ada awal, terkecuali kembali kepada ridho gurunya. Cocok aja panglah mandamnya pun syaitan pasyaitanu saya buku siapa nang kada ada bisi nang guru syaitan lah gurunya. Uyuh mengaji ini uyuh ngaji uyuh tapi hasilnya nyaman. Ada Quran anu memadahi apa nih? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linafsinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Wala tamuddanna 'ainaika, munnya sudah ikam dah mengaji tahu kalau hukumnya ini halal ini haram, lalu pulang mengaji sifat hati tauhid ma'rifat Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah fudlul irada ilmu hayat sama basar kalam qadirun dan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Lagi bahari dah bahari ada nang di mana tuh abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil sani Allahu mawjudun qadimun baqi. Jangan itu nang bahari pelajarannya rendah aja tapi artinya luar biasa. Nang guru-guru bahari itu
Nah, lalu kita mengaji sudah tahu hukum halal haram, tahu sudah syukur sabar ridho, tahu sudah Allah wujud kita membakoni kan wala tamuddanna ainaka di Quran. Ujian Quran ini wala tamuddanna ainaka, jangan engkau lemparkan kedua mata engkau itu tuh ila ma matta'nahu bi, kepada sesuatu perhiasan dunia nang megah benar siapa ini nang zamannya nang sugi benar siapa ini zamannya di sini zaman nang di tahun ini siapa nang orang terkaya dia lalu wala tamuddanna ainaka, tetapi sekalinya ada seorang sudah uyuh-uyuh mengaji uyuh, menghafal uyuh, habis itu sekalinya lalu dia tak dapat lawan orang nang sugi, lawan orang nang kaya nang sugi, sekalinya ila mamata'na rubi, sekalinya nang kita kao umpet situ kenapa umpet akas itu hasilnya umpet akas itu diatur oleh orang sugih nang tadi nang si kaya nang tadi atau nang pejabat ila mamata'na rubi wa azwajan minhum, daripada bini-bininya nang kayak pakaian, anak-anaknya nang kayak pakaian. Luar biasa sugih benar nih bang. Dan kalau membayangkan lalu kita asyik hayat zahratul hayat dunia lalu asyik menjual dua orang sambungannya apa linak sinahum. Nah engkau itu perlahan-lahan sudah terfitnah terfitnah gitu nang alim nang tadi di mata orang sugi, di mata orang pejabat nang tadi itu ada payung, ada artinya lagi. Dewasa alimnya kenapa? Tempati linap tinampi sambungannya apa? Warizqu rabbika khairu wa abqa. Ini rizki nang Tuhan nang bariakan nang asalnya kamu menuntut ilmu, asalnya kamu taat lawan kita itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal daripada nang si harta orang nang sugi nang tadi asalnya istilahnya asalnya waktu baru kawin kita rajin ibadah kayak dia contoh rajin beribadah subuh jegin awal di orang hanya mengaji nah ini sudah bangun ini pak kawin sudah sekalinya subuh jadi bini jangan bangun, ada wali bangun dikacak bini, nah itu bila mamatah Audi sudah terpengaruh dua bini kurang dari hati nang dulu ujarnya Siti Aisyah kenapa yang sudah bangka batis Rasulullah sedangkan dosa yang sudah dapat keampunan baik yang akan datang ataupun yang terdahulu apa salahnya Rasulullah apalah aku abdan syakur salah aku nak menyukuri hidupku nang kayak ini nah pas ulang bini mendukung lah ya Rasulullah nyaman makanya ujar Abdurrahman Ad-Dironi aku nih banyak misi murid limbahnya sudah mengaji banyak muridku sekalinya yang sudah kawin condongnya ke dunia gila kan tunggal hitungan jen ujar Abdurrahman Ad-Dironi
habisan muridku nang kada mujahadah lagi, kada suluk lagi dah, tak lain. Asalnya nong ini musim pemimpin umat ya, saling masuk ke politik ini yang membunuhnya. Kasihan wala tamuddanna ainaika waktu itu belum baca ng tangan sigil di bangkatnya wala tamuddanna ainaika ila maja'na bih. Jangan sampai di sini intinya orang yang alim dipermainkan oleh pejabat atau orang sugi, berjauh aja ilmunya nang dialami sampai waktunya usaha sampai waktunya menuntut ilmu sekedar komunikasi aja gitu, jangan dikuasai. Apalagi dua kawan kalah dua kawan, jangan kawan begini 4 coba ada karena aja kawan anak orang nang berduit kan nanya anak orang nang berduit itu nah udah amat tak nailah wala tamuddanna ainaika itu nah sudah kena sihirnya dunia. Ada kisah dan bakawan sekalinya nang seikung ni galau, nang seikung ni penggembiraan nanti ini kisah di dalam kitab Hikam. Selanjutnya ujian kawan karena tadi melihat kawannya ini asalnya kawan karena tahu bahwa kawan ini alim ya. Kadang tahu bang seandainya ujar yang ada alim kenapa nih inti salawas kita nang bakawan inti ini bilang ada pernah sakit hati nih itu tuh kita bisa kenapa caranya apa gerak supaya nak ada sakit hati supaya ada sakit hati memang terus soalnya inti biasa aja hidup intinya sugi kada pada juga pepangkat kada juga tapi banyak nangan aja istilah kisah apa zaman guru ya orang di Keraton Asmuni nih mon saya meninggal aja uji dirinya orang nang artinya meninggal ada ya mbak siapa anak Tuhan yang meninggal aja mereka pak belum pernah mati aja pada anak mati bini saya sebenarnya terlihat habis itu tuh anak pulang meninggal monje anak ikan meninggal aja ada mbak siapa meninggal tadi ujian anak ikan lain bintu Tuhan kematian cucu jadi ada pernah sakit hati. Nah lalu kawan menang tadi menampuni karena apa ikan cuma kada pernah sakit hati sugi kada berpangkat kada cuma ikan biasa aja sekalinya apa nang jawabnya liyaqilla ma taqwahu bihi wa liyaqilla ma taqwahu bihi yaqillu ma tahzanu alaih. Sedikitkanlah senangmu terhadap dunia, niscaya sedikit juga kesedihanmu terhadap seluruh masalah dunia. Sedikitkanlah senangmu terhadap dunia, niscaya sedikit juga kesedihanmu tatkala menghadapi kehidupan dunia. Ujar kawan nang tadi ini nantilah coba inti dipikirkan ikam tak ada sayang benar sayang dua bini sayang banget itu bang mati bini ikam sakit hatinya sekedar cinta ikam yang hebatnya itu sekedar itu juga hebatnya sakit hati ikam ujar hikam ujar kita hikam lalu raja diberi orang
mangkuk itu penuh hiasan emas, kehimungan benar gitu Pak. Sekalinya ujar aja dibetakun lawan orang nang alim bukannya pada anu kuat orang nang alim juga. Inya bu orang alim ini dipakai itu waktu orang penderitaan, waktu kematiannya, waktu orang menang keselamatan, waktu bersenang-senang orang alim dari pasang. Ini itu ya, waktu nang kesakitan, waktu kematian, waktu keselamatan itu ya dipakai yang orang nang alim nih. Nah, kebanyakan itu ditolak. Nah, adalah di orang-orang donas musaweran orang alimnya ada lain musawerannya lain kenapa gitu ya dua kurang nang alim ikhlas tuna tidak ada ini lain tapi nah jadi ujar aja nah tadi datang wadah orang man alim nah aja anak ini memang angkat lah jadi orang man alim itu memang biasa ya anggapnya anak itu nah dapat hadiah mangkuk ini nang penuh lukisan emas di itu ujar man alim nah tadi pang lihat ini membawa bala musibah. Oh udah, ini emas. Bawa bala musibah. Iya, kagak jadi. Ini memang lamungan yang orang berpangkat atau orang sugih itu pangkarasan mana jual. Ini dari kagak jadi alim. Panglihat bala. Ini ordo apa ini ini sudah ya. Dibawanya beli. Istana. Nyonya beli harganya kasih binatang lalu kucing ayat lawan mangkok nang masih dirap aja raja bangsat aja raja nih menumpah raja lalu tadi tapi sebulan garing akhirnya garingnya membawa kematian lalu ingat lawan enam kali jadi panglihat bala itu lagi nak bujuk mengenang alim nang tadi lalu ingat akhirnya belangan orang alimnya tampon minta maaf rasanya proses membawa kematian panglihat makanya tadi yakinlah ma'al profi yang yakin lu ma'al sedikitkanlah kesenanganmu terhadap orang dunia saya rasa pilihanmu pun akan sedikit dalam menghadapi bermacam masalah hingga namun kata-kata raja kita hinggamnya yalah mungkin sedikit juga ya sakit hati ini sakit bahagia banyak kehilangan sandal sakit dia datang ke Roma minta siarakan lah nah sakit hati ya Allah itu sakit hati dosa sekedar semenit sakit hati nah kita semenit itu juga kita nang kehilangan kebahagiaan ya lah tapi tantangan hidup memang luar biasa tantangan hidup dah memang luar biasa benar la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Memang hidup kada gampang. Lamun kita nang bicarakan di sini ada omong uraikan, tapi ini masih ujian. Sekedar imannya kuat, sekedar itu ujian, sekedar itu doa,
kuat istiqomah. Memang definisinya sekadar kuat imannya, sekadar itu juga ujiannya sebesar apapun imannya, sebesar itu juga istiqomahnya. Ya tergantung pola iman. Ujarnya kakaknya Habib Umar, siapa nama Habib apa? Masyhur. Nah, Ismail Habib Masyhur ujar sini, iman itu per hari itu Naik turun. naik itu turun kayak temperatur. Nah, apabila hawanya panas Turun. turun imannya, panas pemusangan turun imannya. Menghadap hidup kada gampang, bujuran tak sangkan gampang lah. Lagi bahari tak ujar lagi halus nang pakaian nang kreket sepeda di sepeda mana lagi halus, banyak sudah mengisi sepeda apa halus sakit ini hati bakar ininya banyak ya, kalau ada sepeda motor diesel kawa dibagi baca biasa semua ganda dibagi baengkol biasa nyaman bijak dibagi lampu supaya jangan terumpat ya. Nyaman mereka membawa ganda lagi kendaraan sudah ganda beganda kananya rame loh. Sangkan dia rame juga. Sangkan. Bahagia kangen. Kada gampang kangen. Iya. Istilahnya tuh bukan nang masalah nang cinta ini bang, masalah nang bangun guring itu nah kangen aja. Bang, nang bangun guring itu mah kayak apa gua ayam di sana kan gitu loh. Baca lah. Nah, zaman kawin juga aja. Zaman kawin gua kayak apa kayak ini. Nangaran nang mahayani rami jujur nang mahaya aja rami waktu mahaya itu rami tuh bang ke ini empat ketiga kan jor nih jalan 4-3 kan bang mahaya 4-3 kan terhipnotis lah kan dulu di dunia itu. Habis itu tuh kawin pulang nah kayak gitu menyeberangkan namanya 3 bulan yang pertama. Yang beranakan nyaman pang lah jalan. Habis itu sangat beranak dan bilang mbak anaknya garing. Ini kan renten loh, lagunya anak lagi harus tuh kan penggaringan loh, sering sakit gitu lah. Nah di situ sama ada kita nang baunya kada senang. Nah bangun kena menjaga anak aja, nyaman lah. Pikiran biasa, jangan. Nah habis itu tuh, nyaman lah aja. Ya nang artinya berjalan, nang laki nanti kasih tok banyak. Hujan nang gini gimana anak mata pintu hotka aja pintu hotka ini sudah Hilang. asalnya paturami loh nah kan gini namin nyawabin indah lagi pakai badahu asyalu sesuatu akan datang tuh lebih buruk lebih parah daripada yang telah lalu itu memang hadis sebelum jadi menghadapi hidup itu
Mun ingat gitu ya sudah kayak gini rahmi pian di pakawalan lo komunitas rahmi di mana baru tuh nang ini kita merasa hijau lo nang bahari itu nang pakawalan ini pakawalan tatkala umur 17 ini tatkala umur 25 ini tatkala umur sudah 30 nang ini punya anak ini asik pakawalan ujung-ujungnya apa nih? Ujung-ujungnya apa? Nah, seorang nanggaring apabila sudah garing itu rasa parah bandar mati iyalah ujungnya inti garing orang mau kawin ujung-ujungnya tuh garing. Nah apabila garing kita garing sakit masuk ke rumah sakit tiap hari kan kawan-kawan kita iyalah ya kan garingnya stroke umpamanya nah lagi atau nampaklah apa sih penyakit jangkauan ini ada top lalu selismaan top kanker nang negara kasih sudahlah punya komplikasi harus saja negara kasih yalah ujung-ujungnya ini tatkala garing itu nang kawan nang tadi melangi lagi nah kawan tiap waktu lah kawan karena kenapa hau jodoh bininya hau jodoh gawiannya hau jodoh ini iyalah tahu sudah nangka itu tuh sedang hijau bararamian liyaqilla ma taqrabi yaqillu ma tahzanu alaih ujadikan kuranglah kesenanganmu terhadap dunia niscaya kesedihanmu akan berkurang juga tatkala menghadapi bermacam masalah dunia. Sudah, iyalah penting-pentingnya kamu garing dia. Kenapa? Stroke nih. Adalah melihat ikamnya. Ada juga anak awam dia. Maksudnya inti bang nih makinnya aja. Anak ada dapat anak aja nang sanaknya aja. Bina berbangat bang aja. Banget ya. Iyalah aja berbangat. Meninggal aja. Nah, baru aja. Semalam langsung ada menyautin yang ada. Nah, dunia sifat nang dunia lalu bertambah aja dunia. Ini memang dunia. Baru pulangnya hanya sehari meninggal dipikirkan orang sudah. Ya Allah. Baru pulangnya bertambah ya dipikirkan orang. Jahatnya dunia. Jadi ujar hikam yang tadi sambungannya akhirnya kawannya mengumpat alim karena ini betakun kenapa ikam jarang sakit hati ujar kawannya kenapa tadi kamu jawabannya pas tapi pilih kawan pas orang yang tahu ikitan bikinnya kawan kenapa adanya 4 kalimat 4 mana ini sedikit banyaknya nang piala namun kawan laut nang baalim tuh hati tuh tak kurang dalamnya ya sedikitnya kita tak kurang itu sedikit banyaknya bakawan orang nang baalim tuh kurang malah sakit hatinya karena kita sedikit demi sedikit itu kalau lagi sedikit itu kawan mengikuti gayanya kawan begitu kawan mengikut sampai dia abah nunggu pala takut ba'da dzikri ma'al qaumul zalimin jangan engkau dudukkan sesudah engkau menuntut ilmu itu jangan tapi banyak lagi presentasinya duduk bersama orang yang zalim pala takut ba'da dzikri ma'al qaumul zalimin
sesudah engkau mengaji ya. 23 mengaji.